Let us turn to Mark chapter 4, verse 30 to 34. దేవుని వాక్యం నుంచి మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 30 నుంచి 34 వచనాలు చూసుకుంటాం. The Lord Jesus said, how can I describe the kingdom of God? What parable shall I use to illustrate it? It is like a mustard seed planted on the ground. It is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of all garden plants. It grows long branches, and birds can make nests in its shade. The Lord used many similar stories and illustrations to teach the people as much as they could understand. In fact, in his public ministry, he never taught without using parables. But afterwards, when he was alone with his disciples, he explained everything to them. Now, this parable was shared by Brother Jesse in one of our Bible studies. I wanted to add something more. Some of you have not listened to that Bible study, so I'll be combining some aspects. ప్రతి బుధవారం మనకి జరిగే బైబిల్ స్టడీ సమయాలలో మరి జస్టి అన్న దీన్ని పంచుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క సందేశానికి మరికొన్ని మాటలు నేను జోడించి ఒక సందేశంగా మీ ముందుకి దీన్ని తీసుకొస్తున్నాను. కొంతమంది బహుశా దీన్ని విని ఉండకపోవచ్చు కూడా. Now this is the parable of the mustard seed. ఒక ఆవగింజను గురించిన ఉపమానం ఇది. Now what is a parable? ఉపమానం అంటే అసలు అర్థం ఏంటి? Parable is a story or a object lesson that takes something physical and helps us understand something spiritual. ఉపమానం అని అంటే అర్థం ఏంటంటే బాహ్యంగా మన చుట్టూ కనిపించే కొన్ని వస్తువుల్ని లేదా కొన్ని వృత్తాంతాలను తీసుకొని చూస్తున్న వాటిలో నుంచి కనిపించని ఆత్మీయ సంబంధమైన విషయాలను వివరించేది. A parable is using something what we see to explain something what we cannot see. ఏదైతే మనకు కనిపించదో దాని గురించి వివరించడానికి, ఏదైతే కనిపిస్తుందో దాని గురించి చెప్పడమే ఉపమానం. For example, the Lord Jesus tells the Pharisees that you cannot see the kingdom of God, but you can understand the kingdom of God. పరిసయ్యులతో ప్రభు వారు మాట్లాడేటప్పుడు ఏమన్నారంటే, దేవుని యొక్క రాజ్యమును ప్రత్యక్షంగా మీరు చూడలేరు కానీ దేవుని యొక్క రాజ్యం ఏమై ఉందో దాన్ని మీరు గ్రహించుకోగలరని ప్రభు చెప్పారు. The kingdom of God is within you. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క రాజ్యము మీ నీలో ఉన్నది అని చెప్పాడు. You see that in Luke 17, 20 and 21. ఆ విషయాలు లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం 20, 21లో చూస్తాం. So this parable gives us insight to the kingdom of God which we cannot see, using the parable of the mustard seed that we can see. ఈ యొక్క ఉపమానంలో మనం చూడగలిగిన ఆవగింజ ద్వారా మనం చూడలేని దేవుని యొక్క రాజ్యంను చూడటం గురించి ఈ యొక్క ఉపమానం ఉపయోగించబడింది. The parable of the mustard seed teaches of one aspect of the kingdom of God where it spreads from one person to another, one generation to another, one nation to another. ఈ యొక్క ఆవగింజ యొక్క ఉపమానము దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి బోధించే విషయాలలో ఒక అంశం ఏంటంటే దేవుని యొక్క రాజ్యము ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తికి, ఒక స్థలం నుంచి మరొక స్థలానికి, ఒక రాజ్యం నుంచి మరొక రాజ్యానికి విస్తరిస్తుందని ఈ ఉపమానం మనకి బోధిస్తుంది. In verse 30, the Lord Jesus says, how can I describe the kingdom of God? What story should I use? ప్రభువారు అంటున్నారు 30వ వచనంలో, దేవుని రాజ్యమును నేను ఎట్లు పోల్చేదను, ఏ ఉపమానంతో దాన్ని నేను ఉపమించేదను అని ప్రభువారు అంటున్నారు. This is an interesting aspect of the Lord's teaching. He's thinking, how can I tell this in a way they will understand? He's thinking of how to say. ఇక్కడ ఒక ఆశ్చర్యం గొలిపే విషయం ఏంటంటే ప్రభువారు తలంస్తూ ఉన్నారు, దేవుని యొక్క రాజ్యమును మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి నేను ఏ ఉపమానాన్ని మీకు బోధించాలి అని ప్రభువారు తలంస్తూ ఉన్నారు. Some of you uncomfortable can sit. There are 2 comfortable chairs here. You can come forward if it helps you. Yeah. So this is a lesson to us in the sense, when we teach something to others, we must always look at their point of view, not from where we are. ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్న ఒక విషయం ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తితో మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఏ స్థానంలో ఉన్నామో అక్కడ నుంచి కాకుండా వాళ్ళు ఏ స్థానంలో ఉన్నారో ఆ స్థానం నుంచి మనం బోధించడం ప్రారంభించాలి. Any good teacher, if you ask a student what is his quality, they'll say they will come to where we are, not where they are. No? Any good student, they'll relate with those they're teaching. Any good teacher. ఒక మంచి బోధకుడు ఎవరు అని మనం విద్యార్థుల్ని అడిగినట్లయితే వాళ్ళు చెప్తారు ఏంటంటే, మా స్థాయికి వచ్చి ఎవరైతే మాకు బోధిస్తారో వాళ్ళే మంచి బోధకులు అని వాళ్ళు మనకు ఉత్తరం ఇస్తారు. And thinking like that, the Lord is using that parable of the mustard seed.
ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ప్రభువారు ఆ యొక్క ఆవగింజను గురించిన ఉపమానమని ప్రభువారు బోధించారు. So some of the things we learn from this kingdom of God, from this parable. ఈ యొక్క ఉపమానంలో నుంచి కొన్ని ఆత్మీయ విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం. You see, Jews in general thought the kingdom of God will come with a great show. The Messiah will be born in a royal family. ఆ యొక్క యూదులు ప్రభు యొక్క రాజ్యం గురించి ఏం తలంచారంటే దేవుని యొక్క రాజ్యము ప్రత్యక్షంగా వారి కళ్ళ ముందు ఆవిష్కృతం అవుతుందని వాళ్ళు అనుకున్నారు. They even thought that the Roman rule will be overthrown by the Messiah. అలాగే మెస్సియా వచ్చి రాజగృహాలలో జన్మించి ఆ యొక్క రోమా సామ్రాజ్యాన్ని ఆయన కూల్చివేస్తాడని ఊహించారు వాళ్ళు. And probably to change that understanding of that, the Lord tells them the kingdom of God is like a mustard seed. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆలోచనలో వెళ్తున్న యూదుల యొక్క తలంపులు మార్చడానికి ప్రభువారు ఆవగింజను గురించిన ఉపమానమును దేవుని రాజ్యానికి ఆపాదించారు. So let us look at some of the things of the mustard seed. కాబట్టి ఆవగింజను గురించిన కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తాం. First, the mustard seed it looks very unpromising. Say, what can a seed matter? Can it matter at all? We will think, right? మొదటిగా ఆవగింజను మనం చూసినప్పుడు ఏమాత్రం కూడా ప్రాముఖ్యత లేనిదిగా, విలువ లేనిదిగా అది ఎంచబడుతుంది. Kingdom of God is like that. It doesn't suggest when you start working in the kingdom of God, or when God uses you in the kingdom, there is nothing to suggest that you're going to achieve anything. We are so small. దేవుని రాజ్యంలో నువ్వు పరిచర్య చేయటము, దేవుని రాజ్యంలో నువ్వు పనిచేయడం ప్రారంభించినప్పుడు నీకు కూడా అలానే కనిపిస్తుంది. ఏంటంటే భవిష్యత్తులో నీకు ఎటువంటి విజయము, ఎటువంటి మేలు పొందవు నువ్వు అన్నట్టుగా దేవుని రాజ్యం కనిపిస్తుంది. This mustard seed is tiny. For one spoon, to make 1 gram of mustard seed, you need 750 seeds. అసలు ఈ యొక్క ఆవగింజ ఎంత స్వల్పమైన పరిమాణంలో ఉంటుందంటే 1 గ్రాము బరువు చూసినట్లయితే 750 ఆవగింజలు అందులోకి వస్తాయి. If a mustard seed falls in the ground, you can't even find it. అసలు ఆవగింజ భూమి మీద పడినట్లయితే అది ఎక్కడ పడిందో కూడా గ్రహించలేనంత చిన్నదిగా ఉంటుంది. The Lord is saying kingdom of God is like that. ప్రభువారు అంటున్నారు దేవుని రాజ్యం ఆ విధంగా ఉంది. But out of that, unexpected things happen. అయితే ఆ చిన్న అంత స్వల్పమైన ఆవగింజ నుంచి ఊహకందని కార్యములు చోటు చేసుకుంటాయి. You see that throughout in scripture. ఆ యొక్క దేవుని వాక్యాలలో అనేక సార్లు మనం ఆ విషయాలు చూస్తాం. The Lord Jesus took a little boy's lunch and fed 5,000 people. ఒక చిన్నవాడి దగ్గర ఉన్న ఆ యొక్క 5 రొట్టెలు 2 చేపలు తీసుకొని ప్రభువారు 5,000 మందికి ఒకసారి పంచిపెట్టారు. The Lord took a small family to build an ark from the coming flood, and that family of the ark got saved when the flood drowned the whole world. అలాగే ఆ యొక్క నోహు సమయంలో ఒక చిన్న కుటుంబాన్ని తీసుకొని ఓడ నిర్మించి ఓడ ద్వారా ఆ కుటుంబాన్ని రక్షించి లోకమంతా నశించిపోతున్నప్పటికీ ప్రభువారు వారిని రక్షించారు. God used a small boy with a sling to kill a giant Goliath. అలాగే అతి భయంకరుడైన గొలియాతుని చంపడానికి ప్రభువారు ఒక చిన్న యవ్వనస్తుని ఉపయోగించుకున్నారు. God used a small baby born in a stable to save the world. అలాగే ప్రభువారు ఆ యొక్క పశువుల పాకలో జన్మించిన ఒక శిశువు ద్వారా లోకాన్ని దేవుడు రక్షించాడు. God uses things and people that don't show any promise, and he uses them in mighty ways. ప్రభు ఆ యొక్క చిన్న విషయాల్ని, మనుషుల్ని ఏమాత్రం లెక్కలోనికి రాని వారిని ఉపయోగించుకొని గొప్ప బలమైన కార్యాలు ఈ లోకంలో చేస్తూ ఉంటారు. So don't judge something by how it starts, judge by how it ends. కాబట్టి ఒక విషయం యొక్క ప్రారంభాన్ని బట్టి నువ్వు దాని గురించి ఒక నిర్ణయానికి రావద్దు కానీ దాని యొక్క ముగింపును బట్టి నువ్వు ఒక నిర్ణయం చేయాలి. There was a lady young woman called Martha Berry అనే ఒక యవనస్తురాలు ఉన్నారు. She was born outside in a place called Rome, which was in US. ఆ యొక్క అమెరికా దేశంలో ఒక రోమా అనే ఒక చిన్న పట్టణంలో ఆమె జన్మించారు. She was from a rich family. ఆమె ఒక సంపన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. She had house and estate and everything, and one day she asked her father to make her a small playhouse. ఆమెకి మంచి స్థలాలు, వాళ్ళకి మంచి పొలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆమె వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగింది ఏంటంటే ఒక చిన్న గది వంటిది ఆడుకోవటానికి ఆమెకు కావాలని అడిగింది. So he built a cabin, one small room for her. కాబట్టి ఇప్పుడు తండ్రి ఆమె కొరకు ఒక చిన్న గదిని నిర్మించాడు. And one day she was sitting and reading the Bible in that room, and she heard some little children outside the wall playing or whatever. ఆమె తన యొక్క ఆ చిన్న గదిలో వాక్యం చదువుకుంటూ ఆ స్థలంలో ఉన్నప్పుడు అటువైపుగా చిన్న పిల్లలు ఆడుకోవటం ఆమె గమనించింది. They were very poor children. Maybe they didn't have access to education. So she, as a teenager, called these children and started telling them stories from the Bible. ఈ యొక్క యవనస్తులు దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి చిన్న కథలను వారిని పిలిచి ఆ యొక్క
ఆ పేదరికం నుంచి చదువులేని ఆ పిల్లల్ని పిలిచి వారికి దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి కథలను బోధించడం ప్రారంభించింది. And then she taught them to read and write. She taught them maths and other lessons. ఆ యొక్క దేవుని వాక్యంతో పాటుగా వాళ్ళకి రాయటము, చదవటము, కొన్ని గణితానికి సంబంధించినవి కూడా నేర్పసాగింది. Now, after a few years, she had an idea of making a small boys' school in a nearby place. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడున్న ఆ బాలురికి అంటే అబ్బాయిలకి ఒక చిన్న పాఠశాల ప్రారంభించాలని తలంచింది. And slowly that playhouse became a bigger place, and no, not that playhouse, outside that place she built this thing and had a Berries International Industrial School. అక్కడ ఆమె ఆ స్థలానికి దగ్గరలో బెర్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అనే ఒక పాఠశాలను ప్రారంభించింది. Today, if you visit that place, you will see the house where this Martha Berry lived. You can see the cabin also. ఈ రోజున ఆ స్థలానికి మనం వెళ్ళినట్లయితే ఈ యొక్క యవనస్తురాలు మార్తా బెర్రీ గారు నివసించిన ఆ చిన్న గదిని, ఆ స్థలాన్ని మనం చూడగలం. But that school today has 38 big buildings, and it's built on 28,000 acres of land. అయితే ఆ చిన్న పాఠశాల ఈ రోజు సుమారు 28,000 ఎకరాలలో విస్తరించింది. అలాగే 38 పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్‌ని ఆ పాఠశాల కలిగి ఉంది. It's today recognized as one of the best colleges in the US. ఆ యొక్క దేశంలో అది అత్యంత ప్రమాణాలతో నిర్వహించబడుతున్న పాఠశాలగా పేరు పొందింది. Anyone who saw that little girl conducting those Bible studies that day could never imagine it would have become like this, right? ఆ చిన్న యవ్వనస్తులు ఆ విధంగా ఆ రోజున నిర్వహించిన ఆ చిన్న బైబిల్ స్టడీని చూసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇంత గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయని ఊహించుండరు. So that's the first thing. The kingdom of God is very unpromising. It looks very insignificant. ఇదే మొదటి విషయం. ఆ యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యము ఏమాత్రం కూడా విలువ లేనిది గాను, ప్రాముఖ్యత లేనిది గాను అది మనకు కనిపిస్తుంది. So never think I'm doing something small, doesn't matter. No. Do it faithfully. God can use it. కాబట్టి నీ జీవితంలో ప్రభు యొక్క పరిచర్యలు నువ్వు చేసే విషయాలు ఎంత స్వల్పమైనవా సరే వాటికి విలువ లేదని నువ్వు నిరాశ చెందొద్దు. ఎందుకంటే వాటికి గొప్ప కార్యములు జరుగుతాయి. Second thing we see also is its growth, right? The way it is growing. రెండవదిగా ఈ యొక్క ఆవగింజ పెరిగే విధానము. Verse 31 is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of all garden plants. 31వ వచనంలో చూస్తున్నాం, అది విత్తబడినప్పుడు భూమి మీద ఉన్న విత్తనాల కంటే చిన్నదే గాని అది విత్తబడిన తర్వాత ఎదిగి కూర మొక్కలు అన్నిటికంటే పెద్ద అవుతుంది. When the Lord Jesus started, he had 12 disciples. ప్రభువారు 12 మంది శిష్యులతో పరిచర్య ప్రారంభించారు. Later on, it becomes 500 disciples. ఆ తర్వాత 500 మంది శిష్యులుగా ఆ గుంపు పెరిగింది. On one day in the Pentecost, 3,000 were baptized. ఒకసారి పెంతెకోస్తు దినమునైతే 3,000 మంది బాప్తిస్మం పొందారు. Read later on, another 5,000 were saved at one time. ఆ తర్వాత ఒకేసారి 5,000 మంది రక్షించబడ్డారు. Acts 4:4. అపొస్తలుల కార్యాలు 4:4. And the church began growing very fast. సంఘము ఎంతో త్వరితగతిన అది ఎదగసాగింది. They say at one point of time, after this, Jerusalem itself had 50,000 believers. చాలా మంది ఏమంటారంటే అసలు యెరూషలేం పట్టణంలోనే సుమారు 50,000 మంది విశ్వాసులు ఉన్నారని చెప్పారు. And this message spread through the world. ఈ సందేశం లోకమంతా వ్యాప్తి చెందింది. Cities and nations, multitudes from there turned to the Lord Jesus. రాజ్యములు, దేశములు, బహుజన సమూహములు దేవుని వైపు తిరిగారు. Today we don't know how much, we can't count how many believers are there. అసలు ఈ రోజున ఎంతమంది విశ్వాసులు ఉన్నారు కూడా మనం లెక్కించజాలము. Everywhere the gospel is shared, souls have been saved, lives have been changed. ప్రతి చోట ప్రతి స్థలంలో కూడా సువార్త ప్రకటించబడుతుంది, జీవితాలు మార్చబడుతూ ఉన్నాయి. In spite of the sins of the church, the weaknesses of the church, the false teaching in the church, the message as it carried out, believers from every nation began becoming, they were saved. సంఘంలో ఎన్నో బలహీనతలు ఉన్నప్పటికీ, అంతరంగంగా పాపాలు ఉన్నప్పటికీ, నకిలీ బోధలు ఉన్నప్పటికీ మనుషులైతే ఇంకను మార్పు చెందుతూ ఉన్నారు, జీవితాలు మార్చబడుతూ ఉన్నాయి ప్రతి చోట. And Revelation 7:9 says, one day a great multitude that cannot be numbered will stand before the Lord and praise him. ప్రకటన గ్రంథం 7:9లో చూసినట్లయితే లెక్కింపజాలని జన సమూహాలు దేవుని సింహాసనం ఎదుట నిలవబడి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉంటాయి. Another aspect of this growing is your personal growth. మరొక ఈ యొక్క ఆవగింజ పెరిగే విధానంలో ఉన్న అంశం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తిగతంగా ఎదుగుతూ ఉండటం. Your own life is a mustard seed. నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఒక ఆవగింజను పోలినదిగా ఉన్నది. But if you place it in the hands of God, he can make it grow. దేవుని యొక్క హస్తములలో నీ యొక్క జీవితాన్ని సమర్పించినట్లయితే అది ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ ఉంటుంది. King David was a mustard seed. దావీదు రాజును చూసినట్లయితే ఆయన కూడా ఒక ఆవగింజనే పోలి ఉన్నాడు. He was the youngest son.
He was ignored. They didn't even call him when Samuel came. Right? ఆ యొక్క రాజైన దావీదు చిన్నవాడై ఉన్నప్పుడు అందరికంటే చిన్నవాడు కాబట్టి ఏమాత్రం విలువ లేనివాడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి సమూయేలు ప్రవక్త వచ్చినప్పుడు ఇంటి దగ్గర లేడు ఆయన. But God took that mustard seed and made him a giant killer. అయితే ఆ యొక్క ఆవగింజ వంటి దావీదును దేవుడు తీసుకొని గొలియాతును చంపడానికి ఉపయోగించాడు. You know, that's the same with you and me. In the grand scheme, look at this world today, we are like mustard seed. నీతో నాతో కూడా మనం పోల్చుకున్నప్పుడు ఆ విధంగా ఆవగింజ వలె ఉన్నాం. ఈ లోకంలో ఏమాత్రం కూడా విలువ లేని వారిగా ఉన్నాం. Most people in this planet will not know your name, nothing about you. ఈ యొక్క భూమి మీద అనేకులకు మనం ఎవరో తెలియదు, నీ పేరు కూడా తెలియదు. But if you're a believer, God knows your name. అయితే నువ్వు విశ్వాసమై ఉంటే దేవుడికి నీ పేరు తెలుసు. Because he has saved you, he has filled you with the Spirit. He ఎందుకంటే has given you a new heart. ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను రక్షించుకున్నాడు, ఆత్మను ఇచ్చాడు, నూతన హృదయాన్ని నీకు ఇచ్చాడు. And he will use you to bless many people if you submit to him. ఆయనకు నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే అనేకులను దీవించడానికి నేను వాడుకుంటాడు. So don't focus on your size, focus on what the size of the God who can use you. కాబట్టి నీ యొక్క పరిమాణాన్ని నువ్వు చూసుకోవద్దు, కానీ నిన్ను పిలుచుకున్న దేవుని యొక్క బలమును పరిమాణాన్ని నువ్వు చూసుకోవాలి. It says verse 31, 32, it is the smallest of seeds, but it becomes the largest of garden plants, and birds make their nests in its shade. ఇక్కడ చూస్తున్నాం, భూమి మీద ఉన్న విత్తనాలు అన్నిటికంటే అది చిన్నది, కానీ విత్తబడిన తర్వాత అది మొలిచి ఎదిగి కూర మొక్కలన్నిటికీ పెద్దదై కొమ్మలు వేసి ఆకాశ పక్షులు దాన్ని నివసించాయి. Birds have been spoken as negative and positive also. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆకాశ పక్షులు అనుకూలంగాను ప్రతికూలంగాను ఉపయోగించబడ్డాయి. And I believe it is a mixture of both. నేను అనుకుంటున్నాను It is not fully negative or it is not fully positive. ఆకాశ పక్షులు పూర్తిగా ప్రతికూలంగాను ఉండవు, పూర్తిగా అనుకూలంగాను ఉండవు అవి. Because scripture supports this, history supports this. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యము చరిత్ర ఆ విధంగా దాన్ని సూచిస్తుంది. The birds making a nest means that you are blessed by that tree, right? ఆ యొక్క ఆకాశ పక్షులు వచ్చి గూడు పెడుతున్నాయి అని అంటే దీవించబడినట్లు అర్థం. All people of all types of people are blessed by the kingdom of God. దేవుని యొక్క రాజ్యంను బట్టి అనేకులు దీవించబడతారు. Wherever the gospel is saved, societies showed more compassion, there had become more decency and moral values improved. ఎక్కడైతే సువార్త ప్రకటించబడుతూ వచ్చిందో అక్కడ మనుషులు మార్పు చెందుతూ వచ్చారు, విలువల ప్రమాణాలు పెరుగుతూ వచ్చాయి, వారి జీవిత ప్రమాణాలు పెరుగుతూ వచ్చాయి. Hospitals and schools were founded. ఆ యొక్క పాఠశాలలు, ఆ యొక్క హాస్పిటల్స్ స్థాపించబడ్డాయి. Truth and salvation were proclaimed and lives have been changed. సత్యము రక్షణ ప్రకటించబడింది, జీవితాలు మార్చబడ్డాయి. And deliverance came from demonism, cannibalism, child sacrifice. Thousands of evil people were delivered because of the gospel. అలాగే చిన్నపిల్లల్ని బలిగా అర్పించడం కానీ, నరమాంసభక్షణ కానీ, పాపములు కానీ వాటన్నిటి నుంచి కూడా రక్షించబడుతూ అనేకమైన దుష్టత్వంలో జీవించిన జీవితాలు, వేల జీవితాలు మార్చబడుతూ వచ్చాయి. Spread of the gospel built orphanages for the fatherless, orphans for the homeless. ఆ యొక్క సువార్త వ్యాప్తి చెందడం వల్లనే అనాథ ఆశ్రమాలు స్థాపించబడుతూ వచ్చాయి, అనాథుల కోసం, తండ్రి లేని వారి కోసం. Elderly, taking care of the sick. అలాగే అనారోగ్యంలో ఉన్న వారి పట్ల శ్రద్ధ గొలిపే ఆశ్రమాలు స్థాపించబడ్డాయి. True gospel never shows any distinction. You can be rich, you can be poor, you can be deaf, dumb. Gospel gives you that dignity. ఆ యొక్క సత్యమైన సువార్త అనేది మనిషిని వారి యొక్క స్థితులను బట్టి, వారి యొక్క ధనమును బట్టి, వారి యొక్క ప్రమాణాలను బట్టి ఏమాత్రం కూడా పక్షపాతం చూపకుండా ఆ విధంగా సువార్త వారికి విడుదల కలుగజేస్తూ వచ్చింది. People founded on Christianity are blessed countries, even when they are left God today. మనుషులు దేవుని యొక్క సువార్తను అంగీకరించకపోయినప్పటికీ దేవుని యొక్క సువార్తను ఎవరైతే అంగీకరించారో ఆ దేశాలు ఈ రోజున సంపన్న దేశాలుగా ఉన్నాయి. They are blessed because of they were founded on gospel principles. దేవుని యొక్క సువార్తలో ఉన్న నియమాలను వాళ్ళు పట్టుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోజున వాళ్ళు దీవించబడ్డారు. Now there is another thought also, a negative thought, where birds make their nest. ఈ యొక్క ఆకాశ పక్షులు తమ యొక్క గూళ్ళను చేసుకుంటాయి అన్న దానికి ప్రతికూలమైన విషయాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. In the parable of the sower, birds stand for what? It snatches the seed away. విత్తనాన్ని గురించిన ఉపమానంలో ఈ యొక్క ఆకాశ పక్షులు ఆ యొక్క విత్తనాలు మింగివేసిన ఆ సాతానుకు సాదృశ్యంగా ఉపయోగించబడింది. That means in the kingdom of God, even Satan will work. దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క రాజ్యంలో సాతాను కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. The growth of the kingdom will not result in converting the whole world. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యము విస్తరించడం అనేది లోకమంతా మారు మనసు పొందిద్దని కాదు దాని అర్థం. This parable teaches us, as the truth grows, the opportunity for the devil also to work will be growing. ఈ యొక్క ఉపమానం ఏం చెప్తుందంటే దేవుని యొక్క సత్యము ప్రబలుతూ ఉన్నప్పుడు సాతానికి శోధించడానికి కావాల్సిన అవకాశాలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయని అర్థం. Among the 12 disciples, there was one Judas, right? 12 మంది శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడు ఇస్కరియోతు యోధ కదా. In what was probably the best church in the world, the early church, there was Ananias and Sapphira.
అలాగే ఆదిమ సంఘంలో ఆ యొక్క ఎంతో గొప్ప బలమైన ఆ సంఘంలో మనం చూసినట్లయితే అననీయ సభ్యురాలు ఉన్నారు. Satan's ministers and false teachers will be there in the church. అలాగే సంఘంలో సాతాన్ని ప్రకటించే వాళ్ళు, సాతాను వెంబడించే వాళ్ళు ఉంటారు. The first 300 years of Christianity, Christians were tortured by and large. They were persecuted. క్రైస్తవ్యం విస్తరించిన మొదటి 300 సంవత్సరాలలో చాలా వరకు క్రైస్తవులు హింసించబడ్డారు. And then in 300, Constantine, the Roman emperor, became a Christian. ఆ- 300 AD లో. 380వ సంవత్సరంలో కాన్స్టంటైన్ ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవులకు నాయకుడిగా ఎన్నుకోబడ్డాడు. కాదు, emperor became a Christian. ఒక నాయకుడు క్రైస్తవుడిగా మారాడు. And చక్రవర్తి, Roman emperor. And he made Christianity the official religion of Rome. ఆ యొక్క చక్రవర్తి ఆ క్రైస్తవ్యాన్ని అధికారిక మతంగా ప్రకటించాడు. And everybody became. అప్పుడు ఇక అందరూ కూడా క్రైస్తవులుగా మారడం ప్రారంభమైంది. And the church became political. That is what it means. The wrong kind of influence came. సంఘం ఇక రాజకీయ రంగుని సంతరించుకున్న తర్వాత అందరూ కూడా దానిలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది. But we needn't focus on that, because genuine seekers will always be blessed. అయితే యథార్థంగా దేవుణ్ణి వెతికిన వారు ఎప్పుడు కూడా దీవించబడుతూ వచ్చారు. They will find the Lord Jesus is a great blessing in their life. వారి యొక్క జీవితాల్లో ప్రభువైన యేసు వారి అత్యున్నతమైన ఆశీర్వాదంగా వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు. He saved us from an eternal hell, and he gives us great joy today, whatever we are going through in life. ఆయన నిత్య నరకం నుంచి రక్షించడం మాత్రమే కాకుండా ఏ పరిస్థితిలోనైనా కావాల్సిన నెమ్మది సమాధానాన్ని ప్రభువారు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చారు. You know, a believer will find everything he needs ఒక in the Lord Jesus Christ. ఒక విశ్వాసి తనకు కావలసిన అంతయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు పొందుకుంటాడు. The wrong people may be in the tree today, but as believers, we praise God for the day we came under his shelter, right? నకిలీ విశ్వాసులు గాని, నకిలీ మనుషులు గాని దావిలోను గమనించకపోవచ్చు గాని, మనమైతే ఆయన యొక్క ఆశ్రయం కిందకు, నీడ కిందకు వచ్చామని సంతోషించే వారంగా ఉంటాం. Make sure we are the right people in the kingdom. కాబట్టి సరైన వ్యక్తులుగా దేవుని రాజ్యంలో ఉండులాగున మనం పరీక్షించుకోవాలి. The third aspect, that's the second aspect, the kingdom of God is growing. ఇది రెండవ అంశమై ఉంది. దేవుని యొక్క రాజ్యం ఎదుగుతూ ఉంటుంది. The third aspect is the kingdom of God is powerful and influential. మూడవదిగా దేవుని యొక్క రాజ్యము బలమైనది గాను, అది ఇతరులను ప్రభావం చేసేది గాను ఉంటుంది. Maybe when you look at it, it's a mustard seed. What can it do? You'll think, but it is powerful. ఆవగింజను మనం చూసినట్లయితే దీనికి ఏం విలువ ఉంది అని అంటారు, కానీ అది ఎంతో బలమైనది, బలం And కలిగినది, greatly influential. అలాగే ఎంతో ప్రభావం చూపిస్తుంది. Whatever forces of darkness come against the true church, it cannot withstand those forces. నిజమైన They will be overcome. సత్యమైన సంఘానికి విరోధంగా ఎటువంటి చీకటి శక్తులు వచ్చినప్పటికీ అవి ఏమాత్రం కూడా సంఘం ఎదుట నిలువనేరవు. So just you were sharing, in China, there was a atheist who was hired by the government to spoil the character of Hudson Taylor. ఆ యొక్క జెస్సీ అన్న పంచుకున్న మాటలు మనం చూసినట్లయితే చైనా దేశంలో ఉన్న దైవజనుడైన హడ్సన్ టేలర్ గారికి ఆ బాధ కలిగించడానికి ఒక వ్యక్తి నియమించబడ్డాడు. To spoil his character. ఆయన యొక్క గుణశీలతని నాశనం చేయడానికని ఆయన నియమించబడ్డాడు. So he studied Hudson Taylor's life. అయితే ఆ నియమించబడిన వ్యక్తి హడ్సన్ టేలర్ గారి యొక్క జీవిత చరిత్రని చదివాడు, గమనించాడు. జీవితం గమనించారు. ఆయన డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని, హడ్సన్ టేలర్ గారి జీవితంలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయని ఆ వ్యక్తి ఆయన్ని గమనించసాగాడు. And you know what he did? He stopped his assignment and became a believer at great personal risk. In China, they will kill you. At a great risk, he stopped his assignment and became a believer. అయితే ఈ హడ్సన్ టేలర్ గారిని గమనించడానికి ఏర్పరచబడిన ఆ వ్యక్తి ఆ జీవితాన్ని గమనించిన తర్వాత మారు మనసు పొందడం ఎంతో ప్రమాదం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన బహిరంగంగా క్రీస్తు శిష్యుడిగా ఒప్పుకున్నాడు. Powerful. You can't stand against it. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క రాజ్యం బలమైనదిగా ఉంటుంది, దాని ఎదుట ఎవరు నిలవలేరు. You know, the disciples of the Lord were frightened people when the Lord was arrested, right? They ran away. ప్రభువారు ఆ యొక్క ఒలివల తోటలో బంధించబడినప్పుడు శిష్యులు పిరికివారిగా పారిపోయారు ప్రభు దగ్గర నుంచి. But what is the testimony in the book of Acts? అయితే అపోస్తల కార్యాలు వాళ్ళు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఏమై ఉంది? Those who have turned the world upside down have come here also. భూమిని తలక్రిందులుగా చేసిన వారు ఇక్కడికి కూడా వచ్చారు అని మనుషులు సాక్ష్యం ఇచ్చారు వాళ్ళ గురించి. ఎంతో బలం కలిగిన వారిగా. We resolve to be a genuine testimony for the Lord. Nobody can stop. ఒక యథార్థమైన విశ్వాసంతో, సాక్ష్యంతో దేవుని మనం వెంబడిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా మన ముందు నిలువనేరరు. Till God decides. ప్రభు నిర్ణయించే వరకు. And he will decide how you should go.
How you should go, he will decide. ఎలా 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 విశ్వాస జీవితంలో ముందుకెళ్లాలో ఆయన నిర్ణయిస్తారు. There is a famous line in history. It goes like this. You can check in the internet. It says, "Thou hast conquered, O thou Galilean." మనం ఆ యొక్క ఇంటర్నెట్ ని చూసినట్లయితే కొన్ని చరిత్రలో కూడా చరిత్రలో కొన్ని చూసినట్లయితే కొన్ని మాటలు ఈ విధంగా రాయబడ్డాయి. ఏంటంటే you have conquered, O you Galilean. ఓ గలిలయుడా నువ్వు జయించావు అని రాయబడిన మాటలు మనం చూస్తాం. Right. This Galilean refers to the Lord Jesus Christ. ఓ గలిలయుడు అనే ఈ మాట ప్రభువారిని సూచిస్తుంది. The background of the sentence is this. దీని నేపథ్యం ఏంటంటే There was a Roman emperor by the name Julian. ఒక రోమా చక్రవర్తి జూలియన్ అని ఆయన ఉన్నాడు. He came after Constantine. ఆయన కాన్స్టాంటైన్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చాడు. From the same family. అదే కుటుంబం నుంచి. He tried to suppress Christianity. ఆయన క్రైస్తవ్యాన్ని అణగదొక్కాలని చూశాడు. He could not. అయితే చేయలేకపోయాడు. And in the process he messed up his own life. ఆ విధంగా ఆ పద్ధతిలో ఆయన తన జీవితాన్ని ఆ ప్రయత్నంలో తన జీవితాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. So in one of the battles he was wounded. అయితే జరిగిన ఒక యుద్ధంలో ఆయన గాయపడ్డాడు. And he fell down and he was dying. ఆయన కింద పడిపోయి మరణిస్తూ ఉన్నప్పుడు so while he is dying he picks up the sand. ఆయన మరణిస్తూ ఉన్నప్పుడు తన చేతితో కొంత ఇసుకని మట్టి తీసుకున్నాడు. The sand was mixed with his blood. ఆ యొక్క ఇసుకని తన యొక్క రక్తంతో కలిపాడు. And he says these words, "You have conquered, you Galilee." ఓ గలిలయుడా నువ్వు జయించావని ఆ మాటలు చెప్పాడు. The mighty Roman Empire could not stand against the true church. బలమైన రోమా చక్రవర్తి కూడా దేవుని యొక్క సంఘం ఎదుట నిలబడలేకపోయాడు. That's the third aspect. Kingdom of God is influential, it's powerful. ఇదే మూడో విషయము, దేవుని యొక్క రాజ్యము బలమైనది, ప్రభావం గలది. And the fourth and the last is our own application. Are we growing like that mustard seed and are we a blessing to many? అయితే ఇక నాలుగో విషయం ఏంటంటే మనల్ని గుర్చింది, మనం ఆవగింజవలే ఎదుగుతూ అనేకులకు మనం దీవెనగా ఉన్నామా? In the week gone by, there would have been many mustard seed moments in your life. Something small which God wanted you to say. Something that God wanted you to do. Have you responded to that? నీ యొక్క జీవితంలో దేవుడు అనేక మార్లు ఎంత చిన్నవైనా సరే నువ్వు సరైన విధంగా ప్రతిస్పందించాలని ప్రభువారు అనుమతించుంటారు. మరి సరైన విధానంగా మనం ప్రతిస్పందిస్తున్నామా? That small encouragement you could have given to someone instead of being rude. Have you done that? కఠినంగా ఉండకుండా కొంత ప్రోత్సాహం, ఎంతో చిన్న ప్రోత్సాహం ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ప్రోత్సహించే వ్యక్తిగా ఉన్నావా? Many times God can use that to make a turning point in that person's life. చాలా సార్లు ఆ యొక్క ఏ వ్యక్తికి అయితే ప్రోత్సాహం అవసరమో ఆ వ్యక్తిని మార్చడానికి దేవుడు అవకాశం నీకు ఇచ్చాడేమో. It can be a difference between life and death for someone. కొంతమందికి అయితే జీవ మరణాల సమస్యగా కూడా ఆ ప్రోత్సాహం ఉండొచ్చు. You can't even realize it. These are mustard seed moments. God gives you that opportunity. Have you used it? దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆవగింజ అనుభవం అనే గ్రహింపు, ఆ అవకాశం అనే గ్రహింపు నువ్వు కలిగి ఉండాలి. The little act of kindness that you show to someone can be something that protected them from some difficulty. కొంతమంది కష్టాలు గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కొంత జాలి చూపించడం అనే ఒక చిన్న ఆవగింజ వంటి అనుభవం మనం కలిగి ఉండాలి. Similarly, the small compromise you make can cause great damage. అదే సమయంలో ఆవగింజ అంత స్వల్పమైన నిర్లక్ష్యం నువ్వు కనబరిచినట్లయితే అది ఎంతో గొప్ప నష్టాన్ని కూడా తీసుకొస్తుంది. The small comment you make which you didn't think the person heard, it can lead to great damage. ఒక వ్యక్తిని ఒక చిన్న మాట ద్వారా నువ్వు బాధ పెట్టినట్లయితే అది ఎంతో గొప్ప నష్టానికి కూడా దారితీస్తుంది. Wrong friendship may be a small friendship, but if you're not careful, it can lead to a great damage. అలాగే ఒక చెడ్డ స్నేహం ఎంత చిన్నదైనప్పటికీ కూడా అది గొప్ప నష్టానికి కూడా దారితీస్తుంది. Mustard seed is putting your life into God's hands. That's what the parable means. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆవగింజ ఉపమానం యొక్క మరొక అర్థం ఏంటంటే నీ యొక్క జీవితాన్ని దేవుని యొక్క చేతుల్లో నువ్వు పెట్టాలి. When you do that, He can do more through your life than you can ever imagine. ఆ విధంగా నువ్వు చేసినట్లయితే నీ జీవితం ద్వారా నీ ఊహకందని కార్యములు దేవుడు చేయగలడు. You know, there was a missionary called John Geddy. ఒక దైవ సేవకుడు ఉన్నారు, ఆయన పేరు జాన్ గెడ్డీ. Brother Jesse briefly shared about him. ఆయన గురించి చాలా క్లుప్తంగా జెస్సీ పంచుకున్నారు. I'll elaborate a little more. అయితే మరి కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తాం. When John Geddy his parents did not, when he was born as a newborn, he was very ill one day. He was very sick one day. జాన్ గెడ్డీ గారు జన్మించినప్పుడు చాలా అనారోగ్యానికి ఆయన గురయ్యారు. So his parents, while praying for his sickness, promised that if you heal him, we will allow him to be a missionary. కాబట్టి ఆయన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఈ యొక్క అనారోగ్యం నుంచి మా బిడ్డను కాపాడినట్లయితే నీ సేవ నిమిత్తమై సమర్పించుకుంటామని వాళ్ళు ప్రార్థించుకున్నారు. As John Geddy grew up, as he grew up as a youngster, he became ill again.
అయితే జాన్ గిడ్డి గారు తర్వాత యవ్వనంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. That time he promised the Lord, if you heal me, Lord, I will become a missionary. He didn't know what his parents promised, but he also promised like that. అయితే అప్పుడు తన తల్లిదండ్రులు ఇంతకు ముందే తనని సమర్పించుకున్నారని తెలియక ఆయన కూడా వ్యక్తిగతంగా నన్ను స్వస్థపరిచినట్లయితే నీ సేవకు నేను సమర్పించుకుంటానని ప్రార్థించుకున్నాడు. And to make a long story short, he married and they went into a new place to do ministry, a place called New Hebrides. ఇక తర్వాత ఆయనకి వివాహం జరిగింది. ఆ తర్వాత న్యూ హెబ్రిడిస్ అనే స్థలానికి న్యూ హెబ్రైడ్స్ అనే స్థలానికి ఆయన తన యొక్క భార్యతో సేవ నిమిత్తమే వెళ్ళాడు. And they were to minister in a group of people. He said that depravity you can't imagine. ఇక అక్కడ ఆయన సేవ చేయాల్సిన ఆ మనుషుల యొక్క ఆ పరిస్థితిని మనం ఊహించుకోలేము. You know, parents will teach their children to steal and they will be expert in wrong relationships. అక్కడ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలకి దొంగిలించడం గురించి అలాగే చెడ్డ సంబంధాలు కలిగి ఉండటం గురించి నేర్పిస్తారు. The wife, they used to make her work like a slave. They used to make the wife. Wife and slave were both names were interchangeable. అయితే అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క భార్యలు ఎంతో దీనమైన దాసీలుగా పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి అక్కడ ఉంటుంది. And if the husband died, the wives were immediately strangled so that her spirit will accompany husband's spirit. That is the belief there. అలాగే అక్కడ ఉన్న ఒక నమ్మకం ఏంటంటే భర్త చనిపోయినప్పుడు వెంటనే భార్యను కూడా దహనం చేసేవాళ్ళు. ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరు ఆత్మలు కలిసి వెళ్తాయని అక్కడ ఉన్న నమ్మకం. And if the children were too young to be taken care of, others you never used to take care of them. They used to strangle the children also. అలాగే చిన్నపిల్లలు ఎవరు వాళ్ళని శ్రద్ధ వహించడానికి లేకపోతే తల్లిదండ్రులు చనిపోయినప్పుడు ఈ చిన్నపిల్లలను కూడా వాళ్ళు దహనం చేసేవాళ్ళు. If the child was strong, son was big enough and strong enough, he was to strangle his mother. ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు కొంత పెద్దవారిగా ఉండి ఒక యవనస్తుగా ఉన్నట్లయితే అతడే తన యొక్క తల్లిని తండ్రితో పాటు దానం చేయాలి. With that kind of background, this couple started preaching the gospel there. అటువంటి నేపథ్యం ఉన్న ఆ మనుషుల మధ్య ఈ యొక్క దంపతులు తమ యొక్క సేవని ప్రారంభించారు. Slowly they set up a church there. నెమ్మదిగా ఒక సంఘం స్థాపించబడింది. 1400 people were gathering in the local leadership. ఆ యొక్క సంఘ నాయకత్వంలో 1400 మంది విశ్వాసులు ఆ యొక్క సమకూర్చబడుతూ ఉన్నారు. After serving for many years, about 24 years, he went back because his health was failing. జాన్ గిడ్డి గారి యొక్క అనారోగ్య కారణాన్ని బట్టి 24 సంవత్సరాలు సేవించిన తర్వాత అక్కడ సేవ చేసిన తర్వాత ఆయన తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. He and his wife Charlotte in 1872 they were taken to Australia and he passed away there. ఇక ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా దేశానికి ఆ యొక్క దంపతులు వెళ్ళారు. ఇక అక్కడ జాన్ గిడ్డి గారు చనిపోయారు. And in the island where he ministered, on the church they put a plague. ఆ యొక్క వాళ్ళు సేవ చేసిన ఆ యొక్క సంఘంలో ఒక నేమ్ బోర్డు ఒకటి ఉంది. ఒక బోర్డు ఉంది. You know what was written there? ఆ బోర్డు మీద ఏం రాసిందంటే, when he came here in 1948, there were no Christians here. 1948వ సంవత్సరంలో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏ క్రైస్తవుడు ఇక్కడ లేడు. When he left in 1972, there were no heathen here. 1972లో ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎవరు అవిశ్వాసులు లేరు అని రాయబడింది. ఎంత గొప్ప సాక్ష్యము. Mustard seed. ఆవగింజ. God is looking at us to submit our lives to him. మన యొక్క జీవితాలను ఆయనకు సమర్పించుకోవాలని ప్రభు వారు కోరుతూ ఉన్నారు. So what is the message? ఇక్కడ ఉన్న సందేశం ఏంటి? First, the kingdom of God will have humble beginnings. దేవుని యొక్క రాజ్యము ఎంతో స్వల్పమైన ఆరంభాన్ని కలిగి ఉంటుంది. But don't judge that by the beginning. అయితే ఆరంభాన్ని బట్టే నువ్వు నిర్ణయం చేయొద్దు. The second message is, రెండవ సందేశము, God can take someone small like us. You don't have to be intelligent. He will take us and transform us to do something big for his kingdom in accordance to his will, if you are willing to submit. రెండవ విషయం ఏంటంటే ఏమాత్రం ప్రాముఖ్యత లేని ఏమాత్రము అంచనాలు లేని మన వంటి వారిని తీసుకొని ఈ లోకంలో గొప్ప గొప్ప కార్యములు చేయుటకు అనేకులకు దీవెనగా మార్చుటకు మన రూపాంతరం చెందించుకు ఆయన వాడుకుంటాడు. Don't miss the mustard seed moments of life. Some small thing, it can be a negative thing also, but God can use it. If you react in the right way, he can use it for his glory. కాబట్టి నీ జీవితంలో దేవుడు అనుభవించే అతి స్వల్పమైన ఆవగింజ వంటి అనుభవాలను బట్టి నువ్వు ఏమాత్రం కలత చెందొద్దు, కానీ సరైన విధానంలో నువ్వు ప్రతిస్పందించే వ్యక్తిగా ఉండాలి. So are we willing to be a mustard seed in the hands of God? కాబట్టి దేవుని యొక్క హస్తములలో ఒక ఆవగింజ వంటి వ్యక్తిగా ఉండాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? Remember, in this world you will be in the hands of someone. There is nothing called as doing your own thing. గుర్తుంచుకోండి, ఈ లోకంలో నీ యొక్క ఇష్టానుసారంగా ఉండడానికి అవకాశం లేదు, కానీ ఎవరో ఒకరి చేతిలో నువ్వు ఉండాల్సిందే. You're not in the hands of the Lord, you'll be in the hands of Satan. There is no third option here.
దేవుని యొక్క హస్తాల్లో ఉండటానికి నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే సాతాను యొక్క హస్తాల్లో నువ్వు ఉన్నావని అర్థము. మరొక మూడో వ్యక్తి హస్తాలని లేవు ఇక్కడ. You may think you have freedom, you are doing your own thing, I am doing what I want. No, you are doing what God wants or you are doing what Satan wants. That's all. నీకు ఇష్టమైనవి, నీకు నచ్చినవి, నీకు నీకు అనుకూలమైనవి చేస్తున్నా నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ నువ్వు చేసే సాతానువన్నా చేస్తూ ఉన్నావు, లేదా దేవుని అయినా చేస్తూ ఉన్నావు. In this world, you are never your own. ఈ యొక్క లోకంలో నీకు నువ్వు అనేది లేదు. So better live for God కాబట్టి దేవుని కొరకు జీవించడం ఎంతో ఉత్తమము. and be blessed. అలాగే ఆ విధంగా మనం దీవించబడదాము. That is the message of the parable of the mustard seed. One of the messages. ఆవగింజ ఉపమానంలో ఉన్న ఒకనొక సందేశం ఇదే. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Let us all pray. Let us commit ourselves. What is stopping us? Have we kept ourselves in the hands of God? When you keep yourself in the hands of God, remember, you don't have to worry about anything in this life. He will give you what you need. Remember that. Let us make a commitment to live for Him. Father, we thank you for this time you have given us. Thank you for your precious word. It's so encouraging, so strong, so powerful. How you can use people like us, provided we seek you, provided we live for your glory, provided we decide that we will look to please you with our lives. Give each one of us that serious commitment, committing each one of us into your hands. We pray this prayer in the sweet and exalted name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Now to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen.